श्री वाहेगुरु साहिब जी। संत सरन जो जन भरै सो जन उतरन हार। संत शरण जो जन भरै सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। हो प्रभु अपने प्यारियां दी, प्रभु अपने प्यारियां दी सदा लाज रखदा आया, सदा लाज रखदा आया। भगतां नूं बल दी अग चों, भगतां नूं बल दी अग चों महाराज रखदा आया जी, महाराज रखदा आया। प्रभु अपने भी तकिया भगतां नूं ज़ालिमां ने, अज़मा के जद भी तकिया भगतां नूं ज़ालिमां ने। सच दे पुजारियां दी, सच दे पुजारियां दी ओह पैज रखदा आया जी, ओह पैज रखदा आया। प्रभु अपने
ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਸੀਸ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ। ਤਪਦਾ ਜਹਾਨ ਠਾਰੇ, ਬਣ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਤਪਦਾ ਜਹਾਨ ਠਾਰੇ। ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜੀ ਹੱਥ ਬਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਸਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ। ਹੋ परम सत्कारयोग गुरु प्यारे खालसा जी, जितने भी गुरमुख प्यारे माई भाई, गुरु का खालसा गुरु सवारी साध संगत, गुरु दी पवित्र गोद विच बैठे हो, मैं बेनती करांगा कि गुरु दरबार विच सज के बैठियां मेरियां सारियां सत्कारयोग वड्डियां अते छोटियां भैणां, सारे वीर गुरु का खालसा गुरु सवारी साध संगत जीओ, सारे गुरमुख प्यारे एक बार कहते अपनी अपनी रसना नूं पवित्र करते हुए गज वज के कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आरंभ करन तो पेशतर मैं अर्ज करा कि सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बहुत बड़ी अते अपरपार कृपा हुई है। गुरु नानक के दरों घरों वरोस आए हुए महापुरुष सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह जी बानी जवद्दी टकसाल दे, उन्होंने सचखंड गया तकरीबन 15 वरे हो गए ने, ते उन्हों की ये 15वीं बरसी, उन्हों की महान बंदगी, उन्हों की तपस्या ते उन्हों के सिमरन के वारिस, उन्हों का ही स्वरूप सिख कौम की माया नाज हस्ती गुरमुख प्यारे संत बाबा अमीर सिंह जी, इन्हां वल्लों सारी संगत नूं, पंजाब ते इंडिया दीयां संगतां नूं, विदेशां दीयां संगतां नूं नाल लैके हर साल की तरह चढ़ती कला विच मना के गुरु का शुकराना अदा किया जाता है कि सतगुरु किरपा रखनी, जन्म मरण दोहों मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन हर स्यो लैन मिलाए। इदां दीयां रूहां मानवता का भला करने वास्ते संसार विच आउंदियां रहन, इस भावना नूं मद्देनज़र रखदिआं साल बाद जवद्दी टकसाल के मौजूदा मुखी संत बाबा अमीर सिंह जी बड़ी शरधा भावना नाल उन्हां दी याद नूं मना के सतगुर का शुकराना अदा करते हैं। जिन्नी भी संगत पिछले तकरीबन 12 दिनों तो लगातार ये समागम चल रहा है, शाम के दीवाना विच संगत हाज़री भरती है, अज शाम नूं संपूर्णता हो रही है। ये भी सारी गुरु की कृपा है। इन्हां 12-13 दिनों विच गुरु सवारियां संगतां ने जिस भावना नाल सेवा की है, थोड़ी आवाज़ घट कर दो, मैं
जिन्हां जिन्हां गुरमुखां ने बड़े सत्कार नाल सेवा की है, चाहे गुरु का लंगर सजाया है, वरताया है, झूठे बर्तनों की सेवा की है, गुरु दरबार की हाज़री भरी है, मैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। वाहिगुरू सबनूं नामदान बख्शे। अमृत वेले का जागना, गुरु दियां रहमतां गुरु के सिखां की झोली विच पैंदियां रहण। याद रखना, ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां घर ਅਤੇ बाहर बाहर गुरु घर विच आउण, चाहे बाहर किसी सफ़र ते जाण ते चाहे अपने घर विच रहण, जिन्हां ने प्रभु नूं चेते रखिया उन्हां दी जय जयकार है। ते जिन्हां नूं परमात्मा भुल गया, फिर महाराज कहंदे परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। कई बार बंदा सोचदा है घर विचों एक बीमारी निकलदी नहीं, दूजी शुरू हो जाती है, पता नहीं की गल है। महाराज कहंदे भलिया तू रब दा सिमरन करया कर, सिमरन विच ही बड़ियां बरकतां ने। तेरा सारा जो भी दुख दिलदे रहना, ये वाहिगुरू दा नाम, ओदी बंदगी, ओदा नितनेम ते ओदा सिमरन दूर कर देवेगा। तुहाडा सब दा धन्नवाद। गुरु कोलों आके सिमरन दी दात मंगिया करो। वीरां नालों बीबियां दी गिनती पंडाल विच थोड़ी है, नहीं होनी चाहिए थोड़ी। गुरु नानक देव साहब जी ने बराबरता बख्शी है, पर चंगे भागां तो बगैर इत्थे आया भी कदों जांदा है। जिन्हां दे मत्थे उत्ते विधाता ने चंगे लेख लिखे होण, सत संगत विच तां उही मनुख आउंदा है ना। वड भागी साध संग प्राप्त, वड्डियां भागां वालियां नूं गुरु की संगत प्राप्त हुंदी है। मैं बेनती करांगा बीबीओ, जदों कदे महापुरुषां दा सालाना समागम आउंदा है ना, हुम हमा के पहुँच के हाज़री भरिया करो। रब दीयां रहमतां तुहानूं प्राप्त होणगीआं और गुरु महाराज तुहाडे बच्चिआं नूं चढ़दी कला का बल प्रदान करेगा। दासां तो पहलों मेरी कौम के महान अते श्रोमणी कवि वीरां ने गुरु महाराज की कृपा द्वारा गुरु की वडियाई अते महापुरुषों की पवित्र याद विच तुहाडे सामने गुरमत के प्रवचन तुहाडी झोली विच पाए है। उपरंत ढाडी वार की शुभ आरंभता हो रही है। कहंदे ने गुरु नानक जी जदों 6वें जामे विच आए, उन्होंने एक बचन किया। वो कहते गुरु नानक के घर में अमृत वेले आसा दी वार का कीर्तन होएगा, नितनेम होएगा, गुरबाणी की व्याख्या होएगी। पर गुरु नानक दे सिखो याद रखना, जिन्ना चिर गुरु नानक के घर में ढाडी वार नहीं होएगी, गुरु नानक का दरबार संपूर्ण नहीं होएगा। ये बचन 6वें जामे में गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने किए। गुरु महाराज जी की चलाई हुई परंपरा अनुसार जवद्दी टकसाल की यह पावन पवित्र एक परंपरा, एक मर्यादा है। जदों भी कोई इत्थे सालाना समागम होवे, उहदे विच जिथे सिख कौम के श्रोमणी कीर्तनीय पहुँचते हैं, कथावाचक पहुँचते हैं, प्रचारक पहुँचते हैं, उहदे नाल नाल कवि जनां नूं अते ढाडियां नूं बड़े सत्कार नाल बुला के उन्हां नूं सन्मानित किया जाता है। मैं धन्नवाद करदा वाहिगुरू कृपा करनी। बाबा अमीर सिंह जी वो महात्मा ने जिन्हां दे गात्रे विच श्री साहिब है, जिन्हां दे हिरदे विच दशमेश पिता जी विराजमान है, जिन्हां दी रसना उत्ते गुर मंत्र है, जिन्हां दे सीस उत्ते वाहिगुरू दा साया है। वो आप जपते ने ते दुनिया नूं जपाउंदे ने, भुल्लियां भटकियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां नाल जोड़दे ने। साल बाद महापुरुषां दा जोड़ मेला, उन्हां दी बरसी, उन्हां दी याद मनाउंदे ने। गुरु महाराज कृपा करे इस तरह इन्हां दे सीस ते मेहर भरिया हथ रख के इन्हां दी उच्ची गुरु महाराज अपनी उच्ची सुच्ची सेवा इन्हां पासों प्राप्त करते रहन। आओ संत भगत महात्मा ओही बनदा, अठे पैर जो नाम ते आवदा ए, जिस देरी दे विच बंदगी वास करदी। दे विच बंदगी वास करदी, ओह जग ते साधु अखवावदा ए। संत भला संत भला सरबत दा सदा मंगे, नहीं किसे दा बुरा मनावदा ए। हो छरदा नाल जो नूर जी नाम जपदा, मोह मंगिया बरकतां पावदा ए। खालसा जी, आओ उस महान अते पवित्र आत्मा की गल करिए। अज तो कई साल पहला सन 1995 ईस्वी नूं
ਸਾਡਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ 1995 ਚ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਮਿਲੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ, ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਮਾਲੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਠਾ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਲਹਿ ਲਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੇਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਆਇਆ, ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਠੇਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਮਾਲੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਤੇ ਹਾਰ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ ਮੁਸਾਫਰ, ਦੂਜਾ ਰਾਹੀ ਆਇਆ, ਠੇਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਲੀ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗੇ। ਮਾਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਨੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਮੌਤ। ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ।
ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦ ਮਹਾਨਾ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨੀ। ਓ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨੀ। ਓ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਸਾਸ ਗਰਾਸੀ ਅਰਾਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਇਆ। ਸਾਸ ਗਰਾਸੀ ਅਰਾਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਇਆ। ਜੀ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੀ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਨ ਦੀਵਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ।
ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੋ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੋ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤਾਂ। ਜੀ ਨੂਰ ਵੀ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਨੂਰ ਵੀ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾ ਕੇ ਸਿਫਤ ਤਰਾਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਏ ਮਰਦ ਮਹਾਨਾ। ਹੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਸੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਲ ਬਿਰਧ ਜਵਾਨ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ। ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਸੇਵਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਖਾਤਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਣੀ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਸੁਗਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੀ। ਸਰੀ ਤੋਂ 400 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲੋਨਾ। ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਂਟਿੰਗਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਓ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕ ਬੱਧਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ। ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 1990 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 2-2 3-3 ਪੇਜ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਪਤਾ ਘਰਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਉਂ ਬਿਆਨ ਸੰਤ ਸੂਰਾ, ਬਲੀ ਬਚਨ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸੂਰਾ, ਬਲੀ ਬਚਨ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸੂਰਾ, ਬਲੀ ਬਚਨ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸੂਰਾ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਗ ਰੁਸ਼ਨਾ ਗਿਆ ਏ। ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ। ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤਾਈਂ ਜਗਾ ਗਿਆ ਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਭਰਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਭਰਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਭਰਮਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਘਰ ਘਰ ਬਈ ਘਰ ਘਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਏ।
ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਗਰ ਜਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਗਰ ਜਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਗਰ ਜਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਗਰ ਜਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ, ਨੂਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੂਰ ਟਕਸਾਲ ਬਣਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਏ, ਨੂਰ ਟਕਸਾਲ ਬਣਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਏ, ਨੂਰ ਟਕਸਾਲ ਬਣਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਨੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪਾਓਗੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਥ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਈ ਮਨਾ ਸਕੇਗਾ? ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿੱਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਰਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। शान निराली दुनिया तो ऐसा महापुरख कोई बिरला जगते आया। लुधियाने कदम मुबारक पाके संताने में सबके जवद्दी जो टकसाल का इरशनाया। लुधियाने कदम मुबारक पाके संताने जवद्दी जो टकसाल का इरशनाया। दी साध सम्मेलन बड़ा विशाल करिश्मा सी मैं सबके रागा वाली बंदिश नू अपनाया। सुरती साध सम्मेलन बड़ा विशाल करिश्मा सी पूर्व रागा वाली बंदिश नू अपनाया। गुरुदेव पर तक हर मूरत रचना छाप के मैं सबके गुरुआ दासी पर्दा फाश कराया। भगतां दे धरती साथ कला नू अरशा तीक पहुंचाया। पुरख बचन के भली संत सतियार नू मैं सदके जथे नूर ने ताइयों शीस निभाया। जथे नूर ने ताइयों शीस निभाया। जथे नूर ने ताइयों शीस निभाया। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਲੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੰਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੂਦ ਦੀ ਅੱਟੀ ਕੇਵਲ 2 ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਵਿਰਲੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਘਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਦਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਸੈਟਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਕੋਠੀ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕਠਾਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਠੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉੱਚਾ ਖਵਾਈਦਾ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਕੋਠੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕੁੜੇ ਧੀਏ, ਕੁੜੇ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਬਖਤਾ ਵਾਰੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਬੱਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ। ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਉ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਜ ਫਿਰਿਆ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਢੱਡ ਤੇ ਧੱਫਾ ਪਿਆ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਹੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ ਮਾਰ ਦੁਸਤਾਂ ਕਰੇ ਤਗੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਗ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ ਓ ਬੰਦਿਆ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਬਲੀ ਨੇ ਢਾਉਣਾ। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही दे पाई है पूर्ण परमानंद। मेरी मेरी करनी छड़ दे बंदिया मूर्खा, छड़ दे बंदिया मूर्खा, तब की परवासा है पानी दे विच पतासा है। इस गल दा भी केड़ा हासा दोस्तों एक दिन चलना सारिया। ओ मेरी मेरी करनी छड़ दे बंदिया मूर्खा, काया घर सोने दा गढ़ बली ने ढोना। मेरी मेरी कर दे कैरो पांडव तुर गए ने मैं सदके, दुर्योधन हर नाग स्वर के रोना। काल जिन्हां ने तीर खुदावल मारे सी, ओ ना रहे कमलिया तैनू की समझाउणा। तख्त जिन्हां दा लेके परियां उड्डियां हर्षां ते मैं सदके, सौ गए एक दिन करके दर्द विछाउणा। बन के परख करे नित टाइमा दी, ओ पता नहीं लगना जिस दिन वक्त आखिरी आना। जिसनू सांभ सांभ के रखना हंस पंजाब दिया, हो रखना हंस पंजाब दिया मैं सदके। ठोकर लग के टुट जू दे ही ठंड खिडौना।
ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 4 ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜੱਗ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 4 ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ। ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੁਰਿਆਈ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਲੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ ਅਖਾੜਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਸ। ਸਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗਰਾਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ, ਗਰਾਸ ਉਹ ਗਰਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਓ ਜੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੇ ਹਮੈਤ ਕੋਈ, ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਗਵਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਮੈਤ ਕੋਈ, ਹੋ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਮਿਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਇੱਥੇ ਨੂਰ ਜੀਓ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਸਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲਾਜ ਇੱਥੋਂ। ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਸਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਪਾਵਦੇ ਲਾਜ ਇਥੋਂ। ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਮਾਸ ਲਖਣੀ ਨੂੰ, ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਮਾਸ ਲਖਣੀ ਨੂੰ,
ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਥੋਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ अरदास निधारे मापा ने साने पमारे मापा मारे साने मापा ने दाने रे सा ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੌਰਗੇ ਕਾਜੇ ਥੋ ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂਰ ਜੀ ਆਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਜ ਇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।